ओ ओ योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखा इंद्रमुतये सखाय इंद्रमुतये ओ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्ते भुञ्जीथ मागृधक्कस्य स्विद्धनं त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनम् भयोरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ओ क्रतो स्मरा क्लिबे स्मरा कृतं स्मरा ओ क्रतो स्मरा क्लिबे स्मरा कृतं स्मरा ओ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् यो सा वादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ओ खम ओ खम दम ओ खम ब्रह्म ओ शांति 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 ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ओम सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका
ओम शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी जगतपति विश्वपति। ओम सच्चिदानंद अनंत स्वरूप हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हे अद्वितीय अनुपम अज जगदादि कारण हे निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिन हे जगदीश सर्व जगदुत्पादकाधार हे सनातन सर्व मंगलमय सर्वस्वामिन् हे करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक हे सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक हे अविद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्थ प्रकाशक हे परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक हे अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रदा हे विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा हे विश्वास विलासक हे निरंजन नायक शर्मद नरेश निर्विकार हे सर्वांतर्यामिन सदुपदेशक मोक्ष प्रदा हे सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक हे दारिद्र्य विनाशक निर्वैर्य विधायक सुनीति वर्धक हे प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक हे सर्व बलदायक निर्मल निर्बल पालक हे सुधर्म सुप्रापक हे अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा हे संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक हे पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा हे सज्जन सुखदा दुष्ट सुताड़न गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक हे परमेश परेश परमात्मन परब्रह्मन हे जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्म छेद्य हे अजर अमृत अभय निर्बंधनादि हे अप्रतिम प्रभाव निर्गुण अतुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद्विलासक हे मंगल प्रदेश्वर हे सत्य सुखदायक सर्वदा सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर हे परमेश्वर्यवन इंद्रेश्वर हे वाचोधिपति महाविद्यापति बृहस्पति परमात्मन हे पराक्रमेश्वर सर्वव्यापक हे विष्णु हे ब्रह्मा हे सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयामय हे पिता हे परमपिता परमात्मा। ओम प्रभो ओम विभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः। प्राणदाता प्राणेश्वर प्राणाधार जीवनाधार जन्मदाता ये सर्व दुख विनाशक स्वयं सुख स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा मोक्षदा ओम 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 को वंदना।
ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, సర్వాత్మ, శాంతాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, పరమేశ్వర ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఆత్మతత్వం పరమాత్మతత్వమే అందరికంటే అధికమైనటువంటి ప్రీతి గలది. అందరికంటే, అన్నింటికంటే ఎక్కువ ప్రేమించదగినది. అదే ప్రియము, అదే ప్రియము, ప్రియాతి ప్రియము. అది నిజమైనటువంటి ప్రియం. అదే ప్రేమించదగినది. అదే ఆత్మతత్వమే. పుత్రుని కంటే, విత్తము కంటే, అన్నిటికంటే అది ఎక్కడో లేదు, లోపలే ఉంది, మన లోపలే ఉంది. లోపల తిష్ట వేసుకొని ఉంది, పూర్తిగా స్థిరంగా ఉంది. అంతటా తిష్ట, ప్రతిష్ట, పరమిత పరమాత్మ యొక్క ప్రతిష్ట అంతటా ఉంది, మన హృదయంలోనే ఉంది. ఆత్మతత్వం కాకుండా, పరమాత్మతత్వాన్ని కాకుండా, పరమాత్మని కాకుండా ఇతర దేనైనా ఆరాధిస్తే, ప్రియంగా చూస్తే దానివల్ల నష్టం అవుతుంది. ఎంత ధనమున్నా, ఎంత మంది ఉన్నా, జనమున్నా, ధనమున్నా, బలగమున్నా, పదవున్నా, అధికారమున్నా, పరమాత్మను ఉపాసించకుండా పరమాత్మ కంటే ప్రియంగా చూస్తే పరమాత్మనే నిజానికి ప్రియం. అందరినీ ప్రేమించేవాడు పరమిత పరమాత్మే. అందుకే అందరూ పరమిత పరమాత్మని ప్రేమించాలి, ప్రియంగా చూడాలి. పరమాత్మను కాదని పుత్రులను, విత్తమును, ధనాన్ని, పదవులను, అధికారాన్ని, వస్తువులను, వారిని వీరిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే, ప్రియంగా చూస్తే, ఆరాధిస్తే, ఉపాసన చేస్తే అది వ్యర్థమే నిజానికి. ఎందుకంటే అసలు ముఖ్యమైన దాన్ని కాదని అముఖ్యాన్ని, గౌణాన్ని, అప్రధానాన్ని పట్టుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. ఎంత ఐశ్వర్యశాలైనా, రాజైనా, రారాజైనా, చక్రవర్తి అయినా, సమ్రాట్, మహారాట్, ఎవరైనా పరమిత పరమాత్మను కాదని మరొక దాన్ని, వస్తువు కావచ్చు, వ్యక్తి కావచ్చు, మరొక ప్రాణి కావచ్చు, మరొక ఆకారం కావచ్చు, దేనైనా ప్రియంగా చూస్తే అది వ్యర్థమైపోతుంది. పరమిత పరమాత్మ నిజానికి ఈ మానవ జన్మ యొక్క ఉద్దేశమే పరమాత్మను ప్రియంగా చూడాలి. ప్రాణాల కంటే ఎక్కువగా ప్రియంగా చూడని కాదు, ఆచరించిన కాదు, ఆదరించవలసినటువంటి బాధ్యత, కర్తవ్యం ఈ మానవ జన్మలో ఉన్నటువంటి, మానవ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మల యొక్క, జీవాత్మల యొక్క కర్తవ్యం. మన కర్తవ్యం, మానవుని కర్తవ్యం. అది నా కర్తవ్యం, నా బాధ్యత. ఎవరికి వారే చూసుకోవాలి. దేని ప్రియంగా చూస్తున్నాను, ఎక్కువ దేని ప్రేమిస్తున్నాను. పరమాత్మను కాదని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే అది క్షుద్రత్వం అవుతుంది, నీచత్వం అవుతుంది. ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎంత గొప్పవారైనప్పుడు కూడా పరమాత్మ కంటే అతిరిక్తంగా, విడిగా, భిన్నంగా
మరొక వస్తువును ప్రియంగా చూడకూడదు, కనీసం ఒప్పుకోకూడదు కూడా, లోపల కూడా ఒప్పుకోకూడదు. బయట ఆచరణే కాదు, లోపల కూడా, మనసు ద్వారా కూడా, ఆత్మ ద్వారా కూడా ఒప్పుకోకూడదు. ఆత్మతత్వమే ప్రియమైనది, అధిక ప్రియమైనది, ప్రియాతి ప్రియము పరపిత పరమాత్మ. పరపిత పరమాత్మ యొక్క ఉపాసన చేయడం అవసరం. ఎవరైతే పరపిత పరమాత్మను ఉపాసిస్తారో అన్ని లభిస్తాయి, గొప్పవారు అవుతారు. ఎలా పరమిత పరమాత్మ ప్రియంగా చూస్తే ఉపాసన చేస్తే సరిపోతుందా? ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉంటే సరిపోతుందా? ఊరికే జపం చేస్తే సరిపోతుందా? అనుకుంటే అయిపోతుందా? బ్రహ్మ విద్య ద్వారా బ్రహ్మను తెలుసుకున్నట్టేనా? కేవలం ఓం ఓం అంటే తెలుసుకున్నట్టేనా? అర్థమైపోయినట్టేనా? పరమాత్మ అర్థమవుతుందా దానికి? అలా అనుకుంటే సరిపోతుందా? అంటే సరిపోతుందా? అది నిజమవుతుందా? ఏమి లాభం? ఈశ్వరోపాసన చేస్తే లాభం ఏమిటి? అడగవచ్చు, ఎవరైనా జిజ్ఞాసు అడగవచ్చు. ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గం, దీనివల్ల లాభం ఏమిటి? ఈశ్వరోపాసన వలన ఏమి జరుగుతుంది? ఏమి కలుగుతుంది? ఎందుకు చేయాలి? ఎందుకంటే పుత్రులను, విత్తాన్ని, అధికారాన్ని, పదవులను, సుఖాలను, సుఖ సాధనను ప్రయత్నం చేయకుండా, కాపాడుకోకుండా, ప్రియంగా చూడకుండా ఉంటే ఈ సుఖాలు లభిస్తాయా? రక్షణ ఉంటుందా? సహకారం ఉంటుందా? కేవలం పరమాత్మని ప్రియాతి ప్రియంగా చూస్తే పరమాత్మ రక్షిస్తాడా? ఏమి లాభం? ఈశ్వరోపాసన వలన లాభం ఏమిటి అని సందేహాలు కలుగుతాయి. నిజానికి పరమిత పరమాత్మ పరబ్రహ్మ అందరికంటే గొప్ప. బ్రహ్మ అంటేనే గొప్ప. పరమిత పరమాత్మ ఈ సృష్టి ఉన్నా లేకున్నా, ఈ జడ జగత్తు, ఈ కనిపించే ఈ స్థూల జగత్తు, ఇది ఉన్నా లేకున్నా, ప్రళయమైన ప్రతి వస్తువు ఏది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి వెళ్ళిపోయినా, లీనమైపోయినా, ప్రలీనమైపోయినా, కనిపించకుండా పోయినప్పటికి కూడా పరమిత పరమాత్మ ఉంటాడు. అంతటా ఉంటాడు. అప్పుడు కూడా ఏది లేకున్నా ఉంటాడు, ఏది ఉన్నా ఉంటాడు, ఎలా ఉన్నా ఉంటాడు, ఎలా లేకున్నా ఉంటాడు, ఎవరున్నా ఉంటాడు, ఎవరు లేకున్నా ఉంటాడు. రాజున్నా ప్రజలున్నా, ప్రజలున్నా రాజున్నా, ప్రజలు లేకున్నా రాజు లేకున్నా, ఎవరు లేకున్నా, ఏది లేకున్నా, ఈ భౌతికంగా కనిపించే ఏ వస్తువు లేకున్నా, ఏ పదార్థం లేకున్నా, సూర్యుడు, చంద్రుడు, గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, పంచమహాభూతాలు ఉన్నా లేకున్నా పరమిత పరమాత్మ ఉంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మయ్యే, అప్పుడు పరబ్రహ్మయ్యే, ఇప్పుడు బ్రహ్మ, ఇప్పుడు పరబ్రహ్మయ్యే. ఎప్పుడైనా పరమిత పరమాత్మ పరబ్రహ్మయ్యే, పరమాత్మయే. అందుకే ఎప్పుడైనా బ్రహ్మే, ఎప్పుడైనా గొప్పే. పరమిత పరమాత్మ గొప్ప. నిజానికి గొప్పవారిని ఉపాసిస్తే, గొప్పవారిని ఆరాధిస్తే ఏం జరుగుతుంది? అందరికంటే గొప్పవారిని ఆరాధిస్తే, ఉపాసన చేస్తే, వారు చెప్పినట్టు వింటే, వారి ఆదేశాలు పాటిస్తే, వారికి అనుకూలంగా ఉంటే ఏమి లాభం? లాభమే లాభం. సుఖము, సంతోషము, భద్రత, సురక్ష అన్నీ లభిస్తాయి. చివరికి కాపాడుతున్నది ఎవరు? ఎప్పుడు కాపాడుతున్నది? సదా రక్షకుడు, సర్వరక్షకుడు, సర్వత్రా, సర్వథా శాశ్వతంగా కాపాడేటువంటి సత్య నిత్య రక్షకుడు ఎవరు? గొప్పవారిని ఆశ్రయిస్తూ గొప్పవారు అవుతాడు. దేని ఉపాసన చేస్తున్నాము, దేని గుణాలను తీసుకుంటున్నాము, ఏది కావాలనుకుంటున్నాము, ఏ విషయంలో పురుషార్థం చేస్తున్నాము, ఏ పదార్థాన్ని ఎలా సరిగా వాడుకుంటున్నాము, సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాము, దాన్ని బట్టి మనకు సుఖము, సంతోషము, ఆనందం అన్నీ లభిస్తాయి. గొప్ప పని చేస్తే గొప్పవారు అవుతారు.
నీచమైన పని చేస్తే నీచులు అవుతారు, సామాన్యమైన పనులు చేస్తే సామాన్యులు అవుతారు. నేను గొప్పగా ఉండాలి అందరూ అనుకుంటారు. ప్రతి ఆత్మ అనుకుంటుంది. ఆత్మకు అహం ఉంటుంది, అస్తిత్వం ఉంటుంది. నా అస్తిత్వం ఉండాలి, నా గుర్తింపు ఉండాలి. నేను నేను అహం అహం ఉండాలి. నేను అనేది ఉండాలి. నేనంటేనే గుర్తింపు, నేనంటేనే అస్తిత్వం. నేను నేను అనకుండా ఎవరు లేరు, అందరూ నేను అంటారు వ్యవహారంలో. తప్పకుండా నేను అనే వాడకుండా ఏ దినము గడవడం లేదు. ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి దినం నేను అనకుండా ఉండనే ఉండరు, ఎవరు ఉండరు. మాట్లాడితే నేను నేను పేరు చెప్పిన నేను ఫలానా పేరు నేను అని చెప్తుంటారు. అందుకే నా పేరు ఉండాలి చరిత్రలో. పేరు, ఆ పేరు ఎందుకు? నేను అనేది ఉండాలి కదా, నా గుర్తింపు, నా అస్తిత్వం. అందుకే నేను ఎలా ఉండాలి? నేను నీచునిగా ఉండాలా, సామాన్యునిగా ఉండాలా? ఈ చరిత్రలో, ఈ ప్రపంచంలో నేను ఎలా ఉండాలి? అందరు గొప్పగా ఉండాలనుకుంటారు, బ్రహ్మగా ఉండాలనుకుంటారు. అహం బ్రహ్మ అస్మి, అహం బ్రహ్మ అస్మి. నేను బ్రహ్మను. నిజానికి బ్రహ్మ ఎవరు? పరబ్రహ్మ ఎవరు? పరపిత పరమాత్మ. అందరికంటే గొప్పవాడు పరపిత పరమాత్మనే. పరమాత్మయే అందరికంటే గొప్ప. ఓం ఖం బ్రహ్మ, ఓం ఖం బ్రహ్మ. పరపిత పరమాత్మ స్వయంగా చెప్తున్నారు, నేను బ్రహ్మను, అందరికంటే గొప్పను. ముందుగా తెలియజేసింది పరపిత పరమాత్మ. నేను బ్రహ్మను, నేనే బ్రహ్మను. నా ఉపాసన చేయండి, నా వద్దకి రండి, నా సన్నిధిలో ఉండండి, ఆనందాన్ని అనుభవించండి అని చెప్పేసి ఇతర జీవులన్నిటికీ, జీవాత్మలన్నిటికీ ఆదేశించడం జరుగుతుంది. ఓ జీవులారా, జీవాత్మలారా, నేను గొప్పను, నా వద్దకి రండి, నా సన్నిధిలో ఉండండి, ఆనందాన్ని అనుభవించండి. ఆదిలో ఉంటాను, అంతంలో ఉంటాను, కానీ నేను అనాదిని, అనంతాన్ని. నేనే బ్రహ్మను. ముందు ఉంటాను, ముందే నేను ఉంటాను, ముగింపులో కూడా ఉంటాను, ఆదిలో అంతంలో ఉంటాను, ఎప్పుడు ఉంటాను. ఆది అంత మధ్యాంత రహితుని నేను. నాకు ఆది లేదు, అంతం లేదు, మధ్య కూడా లేదు. ఆది అంత మధ్యం రహితుని నేను. అందుకే నేనే గొప్ప. నా మాటలను అర్థం చేసుకుంటే, నా ఆదేశాలను అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తే, నా చట్టాలను, నా శాసనాలను, నా నియమాలను అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తే, నా రాజ్యంలో ఉంటే నా రాజ్యాంగాన్ని ఆచరిస్తే మీరు హాయిగా ఉంటారు, సురక్షితంగా ఉంటారు, భద్రంగా ఉంటారు, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. నా వద్దకు రండి, ఎందుకంటే నా ఉపదేశాలు వినండి, అప్పుడు గొప్పవారు అవుతారు. అందుకే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్న వారి గొప్పవారు. ఉపాసన చేస్తూ ఈశ్వరుని గుణాలను పెంచుకున్న వారు గొప్పవారు అవుతారు. అప్పుడు చెప్పవచ్చు, నేను బ్రహ్మనే, నేను గొప్పవాణ్ణి, నేను మహాత్ముని, మహనీయుని, నేను క్షుద్రుని కాదు, నీచుని కాదు, సామాన్యుని కూడా కాదు. ఎందుకంటే నేను ఉపాసించే ఆ పరమదేవుడు, పరమిత పరమాత్మ, మహాదేవుడు అందరికంటే గొప్ప పరబ్రహ్మ. నేను పరబ్రహ్మ ఉపాసకుని. నేను బ్రహ్మోపాసనలో ఉన్నాను, గొప్ప స్థితిలో ఉన్నాను, బ్రాహ్మీ స్థితిలో ఉన్నాను, మహాస్థితిలో ఉన్నాను. నేను మహనీయుని, మహాత్మను. అలా ఆచరించాలి, ఆదర్శంగా ఉండాలి, అప్పుడు గొప్పవారు అవుతారు. గొప్పవారు కావాలంటే, అందరికంటే గొప్పవారుగా ఉండాలంటే, అందరికంటే గొప్ప ఉన్నటువంటి ఆ చేతన శక్తిని ప్రయత్నం చేయాలి, ఆరాధించాలి, ఉపాసించాలి. ఉపాసన అంటేనే పురుషార్థం, ఉపాసన అంటేనే సద్వినియోగం చేసుకోవడం, ఉపాసన అంటే సరిగా అనుభవించడం, ఉపాసన అంటేనే సరిగా ఆచరించడం, ఉపాసన అంటేనే పరమిత పరమాత్మ యొక్క గుణాలను, ఆ లక్షణాలను, గుణకర్మ స్వభావాలను అర్థం చేసుకుని మన శక్తిని బట్టి, సామర్థ్యాన్ని బట్టి నింపుకోవడమే, ఆచరించడమే, స్థిరంగా ఉంచుకోవడమే ఉపాసన యొక్క ఉద్దేశం.
ఉపాసన అంటేనే అది. అప్పుడే గొప్పవారు అవుతారు. అప్పుడు నీచులు కాదు, క్షుద్రమైన పనులు, తప్పుడు పనులు చేయరు, ఆదర్శంగా ఉంటారు. నేనే బ్రహ్మను, నేనే బ్రహ్మను అనే పరమిత పరమాత్మను ఆరాధించిన వారు కూడా నేనే బ్రహ్మ అని చెప్పవచ్చు. ఆ విధంగా ఆదర్శంగా ఉన్నప్పుడు, ఆచరణ ఉన్నప్పుడు ఈ రోజుల్లో కూడా చాలా మంది చెప్పుకుంటారు, నేను నేను గొప్పను, నా స్థానం ప్రథమ స్థానంలో ఉండాలి, ఎక్కడున్నా నేనే ప్రథమంగా ఉండాలి, ద్వితీయం కూడా కాదు, తృతీయం కూడా కాదు, నేనే ప్రథముణ్ణి, అన్నిట్లో నేను ప్రథముణ్ణి, నేనే గొప్పను. వామదేవుడు చెప్పుకున్నాడు, నేనే సూర్యుని, నేనే మనువును, నేనే జ్ఞానిని, సూర్యునిలాగా వెలిగిపోయేది నేనే. ఈ ఆకాశంలో సూర్యుడు వెలిగిపోతుంటాడు, వెలుగునిస్తుంటాడు. సూర్యునిలాగా నేను కూడా నేనే సూర్యుని, నేనే మనువుని అన్నాడు వామదేవుడు. ఎందుకంటే పరమిత పరమాత్మను దర్శించి ఈశ్వర సాక్షాత్కారం చేసుకొని వామదేవ ఋషి చెప్పడం జరిగింది, నేనే మహానీయుణ్ణి, నేనే మనువును, జ్ఞానిని, బ్రహ్మవేత్తను నేనే. అలా మనం కూడా చెప్పుకోవచ్చు. వామదేవుడు చేసినటువంటి ప్రయత్నం, ఉపాసన, ఆరాధన ఫలితంగా నా కాల నియము వామదేవవత్ సాంఖ్య దర్శనంలో సూత్రం చెప్పబడింది. వామదేవుల కాల నియమం లేదు, ఇంతకాలం అంతకాలం లేదు. మోక్షం పొందడానికి, ఈశ్వర తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, పరమానందాన్ని అనుభవించడానికి మనం కూడా వామదేవ ఋషిలాగా మనం కూడా మనువులమే, సూర్యులమే, మనం కూడా చంద్రులమే, మనం కూడా గొప్పవారమే, మనము రాజులమే, రారాజులమే, సూర్యునిలాగా, చంద్రునిలాగా, ఇంద్రునిలాగా మనం కూడా గొప్పవారమే. శుద్రము కాదు నిజానికి. మనము బ్రాహ్మణులమే, మనం బ్రాహ్మణమే, మనం క్షత్రియులమే, మనం వైశ్యులమే. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అంతా మనమే. అన్ని రకాల వ్యవస్థలు ఉండాలి కాబట్టి సరిపోదు. సృష్టి నడవాలంటే కేవలం బ్రహ్మశక్తి ఉంటే సరిపోదు, బ్రాహ్మీ శక్తితో పూర్తిగా అన్ని వ్యవస్థలు పూర్తి కావు. క్షత్రియ ధర్మం కూడా ఉండాలి, క్షత్రియులు కూడా ఉండాలి, వైశ్యులు ఉండాలి, వైశ్య ధర్మం కూడా ఉండాలి. అంతే ఉంటే సరిపోదు. భూమి ఉండాలి, భూమిలాగా శూద్రులు అన్నమాట. అందుకే శూద్రుని పూషణ అన్నారు, పోషకుడు అన్నారు. శూద్రుడే పోషకుడు, అసలు పోషకుడు. అసలు పూషన్ భూమి పోషించేది, పాలన పోషణ చేసేది. అలాగే శూద్ర ధర్మం కూడా ఉండాలి, వైశ్య ధర్మం ఉండాలి. వైశ్య ధర్మం అంటే వసువుల్లాగా, అష్ట అష్ట వసువుల్లాగా, ఏకాదశ రుద్రుల్లాగా, ద్వాదశ ఆదిత్యుల్లాగా, అష్ట వసువులు 11 రుద్రులు, వసువులు 8, రుద్రులు 11, ఆదిత్యులు 12, విశ్వేదేవ 13, మత్ 49. ఇవన్నీ కూడా వైశ్య ధర్మానికి గుర్తుగా. వైశ్యులు ఎలా ఉండాలంటే వసులాగా ఉండాలి. నేను బ్రహ్మను అని చెప్పుకున్నవాడు బ్రహ్మలాగా ఉండాలి. వీటన్నిటిని దాటి ఇవన్నీ కూడా మనకు బ్రహ్మాండంలో, ఆకాశంలో, ఖగోళంలో కనిపించేది అంతా కూడా ఈ వసువులు కానీ, ఆదిత్యులు కానీ, విశ్వదేవతలు, మరుతుగణం, ఇదంతా కూడా. కానీ బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మలాగా ఉండాలి, పరమాత్మ యొక్క పరబ్రహ్మ యొక్క లక్షణాలు ఉండాలి. కేవలం బ్రాహ్మీ శక్తి ఉంటే సరిపోదని చెప్పేసి క్షత్ర ధర్మం ఉండాలి, క్షత్రియులు ఉండాలి, అందరూ ఉండాలి, అందరూ గొప్పవారు కావాలి. కానీ వీరందరిలో ఈ చతుర్వర్ణాలలో శూద్ర, వైశ్య, క్షత్రియ, బ్రాహ్మణ అందరికంటే గొప్ప వర్ణం బ్రాహ్మణ వర్ణం. అందుకే నేనే బ్రహ్మను, ఆ స్థితికి రావాలి.
ఈ స్థితి నుండి ఎదిగి శూద్ర నుండి, వైశ్య నుండి, క్షత్రియ నుండి బ్రాహ్మణ స్థాయికి ఎదగాలంటే పరిమిత పరమాత్మ యొక్క గుణాలను నింపుకోవాలి. పరిమిత పరమాత్మ అహం బ్రహ్మాస్మి అంటాడు. అహం బ్రహ్మాస్మి అనాలంటే ఆ స్థితికి రావాలి, అంత గొప్పగా ఉండాలి. ఇటువంటి విషయాలను బోధించడం జరుగుతుంది బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో ప్రథమ అధ్యాయంలో 4వ బ్రాహ్మణంలో. పరమాత్మని మనం ఎక్కువ ప్రియంగా చూస్తున్నాం, అయినప్పటికీ కూడా ఆ స్థితికి వచ్చినామా? నిజంగా ఉపాసన చేస్తున్నామా? పుత్రుని కంటే, విత్తము కంటే ప్రియాతి ప్రియంగా, ప్రాణాల కంటే ప్రియంగా చూస్తున్నామా? ఉపాసన చేస్తున్నామా? ఆరాధిస్తున్నామా? అటువంటి భక్తి ఉందా? అనన్య భక్తి ఉందా? విశేషమైన భక్తి ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది ఇదంతా కూడా. ఇటువంటి విషయాల గురించి బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు ప్రథమ అధ్యాయం 4వ బ్రాహ్మణంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. నేను చెప్పుకున్నాం, తదేతత్ ప్రేయ పుత్రాత్ ప్రేయో విత్తాత్ ప్రేయో అన్యస్మాత్ సర్వస్మాత్ అంతరతరం యద్ అయం ఆత్మ. అన్నిటికంటే గొప్పగా, అన్యస్మాత్ సర్వస్మాత్ అంతరతరం అత్యధికంగా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి పరిమిత పరమాత్మను మనం ఉపాసన చేస్తున్నామా? ప్రియంగా చూస్తున్నామా? ఎవరైనా పరిమిత పరమాత్మ కాదని ఇతర వస్తువును ప్రియంగా చూస్తే అడగమని చెప్పడం జరుగుతుంది. అడగండి. ఆత్మ అన్యం ప్రియం బ్రువాణం. ఆత్మ కంటే వేరే వస్తువు, పదార్థం లేదా వ్యక్తి, పుత్రుడు గాని, మిత్రుడు గాని, బంధువులు గాని, బాంధవులు గాని ఎవరైనా వారిని ప్రియంగా చూస్తే, ఈ ప్రపంచంలో కనిపించే వస్తువులను గాని, పదార్థాలను గాని, ఆకారాలను గాని పరమాత్మ కంటే ఎక్కువ ప్రియంగా చూస్తే అని అడగండి అంటున్నారు. బ్రువాణం బ్రూయాత్, వారు చెప్పండి. ఓ మూర్ఖుడా, నీకేం అర్థమైంది అని అడగండి అంటున్నారు ఇక్కడ. బ్రువాణం బ్రూయాత్, ప్రియం బ్రువాణం బ్రూయాత్, ప్రియం రోత్స్యతి. నీ ఉన్నతికి ఆటంకం అదే. పరమాత్మను కాదని ఇతర వస్తువులను, పదార్థాలను, మనుషులను గనక ప్రియంగా చూస్తే, ఉపాసన చేస్తే, ఆరాధిస్తే అదే నీకు ఆటంకం అవుతుంది. నీ వికాసాన్ని, అభివృద్ధిని, నీ పురోగతిని ఆపేస్తుంది. అదే రోత్స్యతి, ఆపేస్తుంది. పరమాత్మ యొక్క ఆనందాన్ని నీకు అందకుండా చేస్తుంది అదే. ఎందుకంటే పరమాత్మను ఉపాసించడం లేదు, ఆరాధించడం లేదు కాబట్టి. ప్రియం బ్రువాణం బ్రూయాత్, ప్రియం రోత్స్యతి ఇది చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఇందులో. ఈశ్వర తథా ఏవ స్యాత్ ఆత్మానం ఏవ ప్రియం ఉపాసీత. పరమాత్మనే ఉపాసించండి. ఈశ్వర నిశ్చయంగా ఈశ్వరుడే సమర్థుడిని. దానికి ఈశ్వరుడు అంటే సమర్థుడు, ఐశ్వర్యవంతుడు. ఆ సమర్థుణ్ణి, ఆ ఈశ్వరుని, ఆ ప్రభువును, ఆ విభును, ఆ స్వయంభును. తథా ఏవ స్యాత్, అలాగే ఆత్మానం, ఆ పరమాత్మను ప్రియం, అందరికంటే ప్రియంగా ఉపాసించండి. తెలుసుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. సహ ఆత్మానం ఏవ ప్రియం ఉపాస్తే, ఎవరైతే పరమిత పరమాత్మను ప్రియంగా ఉపాసన చేస్తారో, అర్థం చేసుకుంటారో వారికి ఈ ఆటంకాలు ఉండవు. నిజానికి చివరికి మృత్యువు కూడా భయపడి పారిపోతుంది. నాహా అస్యా ప్రియం రమాయుకం భవతి. మృత్యు కూడా వారికి దగ్గరకు రాదు, మృత్యులు పారిపోతుంది. మృత్యుంజయులు అవుతారు. ఈశ్వరోపాసన చేసిన వారు, వారికి మరణ భయం ఉండదు. ఇది లాభం. అంతేకాదు, ఎవరు అడగవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక శంక, ఒక సందేహాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది 9వ వచనంలో. తద్ ఆహు యద్ బ్రహ్మ విద్యయా. ఎవరిని అడగవచ్చు జిజ్ఞాసులు ఏమని? బ్రహ్మ విద్య ద్వారా సర్వం భవిష్యంతు. బ్రహ్మ విద్య ద్వారా ఏతే సర్వం భవిష్యంత. బ్రహ్మ విద్య, ఈ బ్రహ్మ యొక్క జ్ఞానం ద్వారా, పరమేశ్వరం యొక్క జ్ఞానం ద్వారా, బ్రహ్మ విద్య ద్వారా సర్వం, అన్ని కూడా మొత్తం, భవిష్యంత్ అన్ని లభిస్తాయి, అన్ని పొందుతాం అని ఎవరన్నా అంటే అది నిజమా? సందేహం కలుగుతుంది.
మనుష్య మన్యంతే, మనుషులు అలా అనుకుంటారు. ఏమనుకుంటారు? కిముహు తద్ బ్రహ్మ, ఈ బ్రహ్మ వలన, బ్రహ్మను తెలుసుకుంటే, కిం ఊ తద్ బ్రహ్మ అవేత్, అవేత్ అంటే తెలుసుకుంటే ఏమవుతుంది? తెలుసుకుంటే, ఉపాసన చేస్తే, యస్మాత్ తత్ సర్వం అభవత్, అని లభిస్తాయా? అది నిజమా అని అడిగేవారు ఉంటారు. ఇది ప్రశ్న. 9వ వచనం ప్రశ్న. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు ప్రథమాధ్యాయం 4వ బ్రాహ్మణంలో 9వ వచనం ప్రశ్న. తదాహు యద్ బ్రహ్మ విద్యయా సర్వం భవిష్యంతు మనుష్యా మన్యంతే కిం ఊ తద్ బ్రహ్మ అవేత్ యస్మాత్ తత్ సర్వం అభవత్ ఇది. దాని సమాధానంగా 10వ వచనం చెప్పడం జరుగుతుంది. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు అన్ని వచనాలు ఉంటాయి, అందుకే ఇందులో మాటలు మాట్లాడినట్టుగా ఉంటాయి. ఇక్కడ శబ్దాలు వేరుంటాయి, ఎందుకంటే శ్లోకాల రూపంలో, పద్య రూపంలో లేదు కాబట్టి ఈ భాష వేరుంటుంది, ఎక్కువ సంధులు ఉంటాయి. భాషను ఈ శైలిని అర్థం చేసుకోవాలి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. బ్రహ్మవాయుధమగ్ర ఆసీత్ తదాత్మానమేవ అవేత్ అహం బ్రహ్మాస్మి. బ్రహ్మ కంపిత పరమాత్మ, బ్రహ్మ వై, బ్రహ్మావా ఇదం అగ్రే, బ్రహ్మావా ఇక్కడ వై అవుతుంది. బ్రహ్మ పరపిత పరమాత్మయే, ఇదం అగ్రే సృష్టి రచన కంటే ముందు, ప్రారంభం కంటే ముందు, ప్రారంభంలో కూడా, అంతకంటే ముందు కూడా ఆసీత్ ఉన్నాడు, ఉండెను. పరపిత పరమాత్మ యొక్క అస్తిత్వము, సత్తా ఉండెను. ఆసీత్ హిరణ్య గర్భాసమవర్తాగ్రే భూతస్య జాత పతిరేక ఆసీత్, అక్కడ కూడా ఆసీత్ అంటాం. అప్పుడు ఉండెనంటే కేవలం ఉండేది కాదు, ఉన్నాడు కూడా. ఉండెను అనేది భూతకాలం. అప్పుడు ఉండెను, సృష్టి రచన కంటే ముందు, ఈ జగత్తు ఏర్పడకంటే ముందు కూడా ఉండెను. ప్రళయం కూడా ఉంటాడు. సృష్టి జరగలేదు, అప్పుడు ఉండేనంటే ప్రళయంలో ఉన్నాడని అర్థం. ప్రళయంలో ఉన్నాడంటే సృష్టిలో కూడా ఉంటాడు. గత సృష్టిలో కూడా, గత ప్రళయాలు కూడా ఉన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి? తర్వాత కూడా ఉంటాడు, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడని అర్థం. అప్పుడు ఉండెను, సృష్టి కంటే ముందు ఉండెను, సృష్టిలో కూడా ఉండెను, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు, తర్వాత కూడా ఉంటాడు, మళ్ళీ ప్రళయంలో కూడా ఉంటాడు, తర్వాత సృష్టిలో ఉంటాడు. అందుకే బ్రహ్మ అస్మి, పరమిత పరమాత్మ చెప్పుకుంటున్నాడు, అందరికంటే గొప్పవాడి నేను, ఓం ఖం బ్రహ్మ. వేదం ద్వారా కూడా, వేద మంత్రాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. యజుర్వేదంలో చివరి అధ్యాయం, అదే ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులో కూడా. ఇంత పరమాత్మ ఓం ఖం బ్రహ్మ. నా పేరు ఓం, నేను ఖం, ఆకాశం కంటే విశాలం, అంతకంటే గొప్పగా, బ్రహ్మాండాల కంటే బ్రహ్మను నేను. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి, ఆ బ్రహ్మాండాలో కూడా నేనే బ్రహ్మను, అంతకంటే గొప్ప. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో ఈ వాక్యం అర్థం చేసుకుంటే, అది ఇక్కడ సందర్భంలో ఎవరంటున్నారు? బ్రహ్మావా ఇదం అగ్రే ఆసీత్, బ్రహ్మాయే ఎన్నిటికంటే ముందు ఉండెను, ఆసీత్ తదా ఆత్మానమేవ అవేత్. ఆ పరమిత పరమాత్మే, పరబ్రహ్మే ఆత్మానమేవ, తనకు చెప్పుకుంటున్నాడు, తన స్వరూపం గురించి చెప్పుకుంటున్నాడు, తెలుసుకున్నాడు. ఆవేత్ అంటే తెలుసుకొని చెప్తున్నాడు, నా స్వరూపం ఇది, నా శక్తి ఇది, నా సామర్థ్యం ఇది, నా బలం ఇది, నా విజ్ఞానం ఇది, అందరికంటే గొప్ప, అన్నిటికీ నేనే పరాకాష్ట చరమసీమ, నేనే ఐశ్వర్యానికైనా, విద్యకైనా, విజ్ఞానానికైనా, బలానికైనా, సామర్థ్యానికైనా, అందుకే అందరికంటే గొప్ప నేను. పరమిత పరమాత్మ చెబుతున్నారు, అహం బ్రహ్మాస్మి, నేనే బ్రహ్మను, నేనే గొప్ప, నేనే మహాన్, అహం బ్రహ్మ అస్మి ఇది అని పరమిత పరమాత్మ అనుకున్న వాక్యం ఇది. కానీ బయట ప్రచారం అహం బ్రహ్మాస్మి, అయమాత్మ బ్రహ్మ తత్వమసి, నేనే బ్రహ్మను, ఇదే బ్రహ్మ, అదే బ్రహ్మ, తత్వమసి, నీవు కూడా బ్రహ్మయే. అందరు బ్రహ్మలే, వాస్తవానికి అందరు బ్రహ్మలే. ఆత్మలను కూడా బ్రహ్మలే, ప్రతి ఆత్మ, ప్రతి జీవాత్మ, మూల ప్రకృతి కూడా బ్రహ్మయే, ఆకాశం కూడా బ్రహ్మయే, మనస్సు కూడా బ్రహ్మయే, గాలి కూడా బ్రహ్మయే, అగ్ని బ్రహ్మయే, జలం బ్రహ్మయే, భూమి కూడా బ్రహ్మయే, ఆకాశంలో సూర్యుడు కూడా బ్రహ్మయే. కానీ పరమిత పరమాత్మ పరబ్రహ్మ. ఆ స్థితి ఉండాలి, ఆ స్థితి రావాలి.
నేను బ్రహ్మననే చెప్పుకునే స్థితికి రావాలి. అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను గొప్పను, మహాత్ముని, మహానీయుని, నీచుణ్ణి కాదు, క్షుద్రుని కాదు, వ్యర్థం కాదు, నేను మూర్ఖుని కాదు, మధ్యలో కూడా కాదు, సామాన్యుని కూడా కాదు, సాధారణ వ్యక్తిని కూడా కాదు, నేను మహనీయుని, నేను గొప్పను. ప్రతి ఆత్మ కోరుకునేది అదే, నేను గొప్పగా ఉండాలి, గొప్ప స్థానంలో ఉండాలి. గొప్ప స్థానము, శ్రేష్టమైన స్థానము, ఏదైతే జ్యేష్టమో, ఏది శ్రేష్టమో, ఏది ముఖ్యమో, ఏది ప్రధానమో అక్కడ ఉండాలని కోరుకుంటుంది. అందరికంటే జ్యేష్టము, శ్రేష్టము, ఉన్నత స్థానం ఎక్కడ? పరిమిత పరమాత్మే. అక్కడే ఉండాలని కోరుకుంటుంది ఆత్మ, ప్రతి జీవాత్మ. అందరం కోరుకునేది, ప్రతి చీమ, దోమ, ఏనుగైనా, గుర్రమైనా, ఆవైనా, మనుషులైనా, ఎవరైనా, అన్నింటిలో ఉండేది ఆత్మయే. అలా చూడాలి. అన్నింటిలో పరమాత్మను చూడడం కాదు, అన్నింటిలో బ్రహ్మను చూడాలి. బ్రహ్మ అంటే ఇక్కడ ఆ ఆత్మను చూడాలి. చీమలో ఉన్న, క్రిమి కీటకంలో ఉన్నా కూడా అది కూడా ఆత్మయే, జీవాత్మయే. నేను జీవాత్మనే, నేను ఆత్మనే. అదైనా, నేనైనా, ఏదైనా, ఏ ప్రాణైనా ఆత్మయే. చివరికి మురికిలో ఉన్నటువంటి ఆ బురదలో ఉండే ఆ పంది కూడా, ఆ పంది శరీరంలో కూడా, అక్కడ కూడా ఆత్మయే. అన్నింటిలో ఆత్మ ఉంది. అందుకే బ్రహ్మగా చూడాలి. అందరు బ్రహ్మలే, నేను, నీవు, వాడు, వీడు, అందరు బ్రహ్మలే, అందరు గొప్పయే. ఆ గొప్పగా ఉండాలి. మరి అనుకుంటే సరిపోదు, నేను గొప్ప, నేను గొప్ప, నేను గొప్ప అనుకుంటే సరిపోదు. అహం బ్రహ్మాస్మి, అహం బ్రహ్మాస్మి. అక్కడ బ్రహ్మ అంటే పరమాత్మ అని కాదు అర్థం. అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే పరమాత్మ చెప్పుకుంటున్నాడు, నేను బ్రహ్మను. పరమాత్మను ఆరాధించే వరకు చెప్పుకోవచ్చు నేను బ్రహ్మని. ఎప్పుడు ఆరాధించాలి? అటువంటి పరిమిత పరమాత్మ యొక్క ఆదర్శాన్ని తీసుకున్నటువంటి గుణాలను నింపుకున్న వారు, అలా ఆచరించేవారు చెప్పుకోవచ్చు. ఆ స్థితిలో ఉండాలి. బ్రాహ్మీ స్థితిలో ఉన్నవారే బ్రహ్మలు, వారే బ్రాహ్మణులు. బ్రహ్మకు సంబంధించిన వారే బ్రాహ్మణులు. జనకుని కూతురి జానకిలాగా బ్రహ్మకు సంబంధం ఉంటే బ్రాహ్మణ. బ్రహ్మ యొక్క స్థితిలో ఉండాలి. ఈశ్వర ఉపాసన ఉన్నవారు మాత్రమే బ్రాహ్మణులు అవుతారు. అనుకుంటే సరిపోదు, నేను బ్రహ్మ అనుకుంటే సరిపోదు, మేమే బ్రాహ్మణులు అనుకుంటే సరిపోదు, నేను విద్వాంసుని అనుకుంటే సరిపోదు, విద్వత్త ఉండాలి. నేను బలశాలిని అనుకుంటే సరిపోదు, బలం ఉండాలి కదా. నేను కళాకారుని అనుకుంటే సరిపోదు, కళ ఉండాలి కదా. నేను చిత్రకారుని, సంగీతకారుని అనుకుంటే సరిపోదు, కళ ఉండాలి. అప్పుడే నేనే బ్రహ్మను అనుకుంటే సరిపోదు, ఆ స్థాయి ఉండాలి, ఆ యోగ్యత ఉండాలి, ఆ అర్హత ఉండాలి. సృష్టిల ఆరంభంలో బ్రహ్మనే ఉండెను, బ్రహ్మవ ఇదమగ్రే ఆసీత్ తద ఆత్మానం ఏవ. ఈ వాక్యం అందరూ రాసి పెట్టుకోవచ్చు. బ్రహ్మవ ఇదమగ్రే ఆసీత్, బృహదరణ్యక ఉపనిషత్తు 1వ అధ్యాయం 4వ బ్రాహ్మణంలో 10వ వచనంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు ఇవి. బ్రహ్మ వ ఇదం అగ్రే, విడ తీసుకుంటే బ్రహ్మ వై ఇదం అగ్రే ఆసీత్ తదా ఆత్మానం ఏవ అవేత్ అహం బ్రహ్మ అస్మిత్. ఇక్కడ పరమాత్మ అనుకుంటాడు, నేను బ్రహ్మని అనుకుంటాను. తస్మాత్ తత్సర్వం అభవత్. కాబట్టి పరమాత్మ అనుకున్నంత, పరమాత్మ సంకల్పం చేసుకున్నంత కూడా అవుతుంది. పరమాత్మ సంకల్పం వ్యర్థం పోదు. మనం ఎన్నో అనుకుంటాం, కానీ మనం అనుకున్నటువంటి మన కోరికలు, మన కామడాలన్నీ కూడా పూర్తి కావు. మన సంకల్పాలు పూర్తిగా నెరవేరవు. కానీ పరిమిత పరమాత్మ యొక్క సంకల్పాలు నెరవేరుతాయి. ఏదనుకుంటుంది, ఇది ఎలా అనుకుంటాడు? నియమాలకు విరుద్ధం కాదు, ప్రకృతి నియమాలకు, తాను పెట్టిన నియమాలకు అనుకూలంగానే అనుకుంటాడు, సంకల్పం చేసుకుంటాడు. అలాగే జరుగుతుంది. మనం కూడా నియమాలకు అనుకూలంగా, నియమాలను అనుసరించి మనం సంకల్పం చేసుకుంటే తప్పకుండా సంకల్పాలు నెరవేరుతాయి. అప్పుడు మనం కూడా బ్రహ్మలం అవుతాం. తస్మాత్ తత్ సర్వం అభవత్. కాబట్టి అన్ని కూడా అవుతాయి, అయినాయి. పరిమిత పరమాత్మ యొక్క సంకల్పాలన్నీ కూడా నెరవేరినాయి. తస్మాత్ అందువలన తత్సర్వం అంతా కూడా అభవత్ ఉత్పన్నం కావడం జరిగింది. జగన్ నిర్మాణం కానీ, ఈ ప్రళయం కానీ, నిర్వహణ కానీ అంతా కూడా ఏదేది తను కూడా అన్ని కూడా జరుగుతాయి. అలాగే ఎవరైతే పరిమిత పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాన్ని అర్థం చేసుకుని ఉపాసన చేస్తారో, ఆ దేవుళ్ళు
ఆ దేవతలు, ఆ సాధకులు, ఆ జ్ఞానులు, ఆ ఋషులు, మహర్షులందరూ కూడా వారు కూడా అర్థం చేసుకున్నారు, జ్ఞానం పొందినారు, ప్రత్యబుద్ధ్యత, వారు కూడా పరంపిత పరమాత్మ అర్థం చేసుకుని వారు కూడా అలాగే అయినారు. త ఏష తద్ వహ తద్ అభవత్. అలాగే ఎవరైతే ఈశ్వరోపాసన చేస్తూ ఈశ్వరుని యొక్క ఆదేశాలను ఆచరిస్తున్నారో, పాటిస్తున్నారో వారు కూడా గొప్పవారు అయినారు, అనుకున్నది నెరవేర్చుకున్నారు, వారి సంకల్పాలను పూర్తి చేసుకున్నారు. తథా ఋషీణాం తథా మనుష్యానాం, ఋషులైన మనుషులైన ఎవరైనా పరమిత పరమాత్మను దర్శించి ఏతద్ పశ్యన్, పరమిత పరమాత్మను చూసి అంటే సాక్షాత్కారం చేసుకుని పరమిత పరమాత్మ దర్శనం చేసుకొని వామదేవుడు అలాగే అన్నాడు. వామదేవ ప్రతిపేదే, వామదేవుడు అలా చెప్పడం జరిగింది, ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ప్రతిపేదే ప్రతిపాదించడం జరిగింది, స్వీకరించడం జరిగింది, చెప్పడం జరిగింది అని అర్థం. ప్రతిపేద అంటే వామదేవ ప్రతిపేదే, వామదేవుడు ప్రతిపాదించినాడు. ఏమని? అహం మనుహు, నేను మననశీలుణ్ణి, అహం సూర్య, సర్వ ప్రేరకుని. సూర్యుడు అందరికి ప్రేరణ ఇస్తుంటాడు, మేలుకొల్పుతుంటాడు, వెలుగునిస్తుంటాడు. సూర్యునిలాగా నేను కూడా సూర్యుడిని, అందరికి ప్రేరణ ఇచ్చేవాడు, ప్రేరకుని నేను. అహం మనుహు అభవం సూర్యశ్చ, నేను మనువునయ్యాను, నేను సూర్యునైనాను అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. తదభవత్ తద్ ఋషీణాం తథా మనుష్యానాం తద్ ఏతత్ పశ్యన్ ఋషి వామదేవ ప్రతిపేదే అహం మనురభవం సూర్యశ్చ ఇది. తదిదం అపి ఏతరిహి, ఈ రోజులో కూడా తదిదం అపి ఏతరి అంటే ఈ రోజులో కూడా, నేడు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉందంటున్నారు ఈ వాక్యంలో. తద్ ఇదం అపి ఏతరి అంటే ఈ రోజుల్లో కూడా, ఇప్పుడు కూడా, యహ ఏవం వేద, ఎవరైతే ఈ రకంగా తెలుసుకుంటారో, అర్థం చేసుకుంటారో, పరమిత పరమాత్మను ఉపాసిస్తారో వారు కూడా అలా చెప్పుకోవచ్చు. అహం బ్రహ్మాస్మి, ఇది నేను కూడా బ్రహ్మని అని చెప్పుకోవచ్చు. పరమిత పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాలను పాటించేవారు వారు కూడా గొప్పవారు అవుతారని చెప్పడానికి అహం బ్రహ్మాస్మి, వారు కూడా ఇలా గొప్పవారు. వామదేవుడు చెప్పుకున్నట్టుగానే నేను మననశీలుణ్ణి, నేను జ్ఞానిని. మను అంటే జ్ఞాని, మననశీలుడు మను. ఇక్కడ మను అంటే మను మహర్షి, మను మహారాజు కాదు, సూర్యుడు చంద్రుడు కాదు. కొందరు వామదేవుడే సూర్యుడు, వామదేవుడే మనువు, అది కాదు. మననశీలుడు, మన అవబోధనే సరైన బోధ ఉన్నవాడు, మన జ్ఞానే జ్ఞానం కలిగిన వాడు, జ్ఞాని మననశీలుడు వామదేవుడు. అలా చెప్పుకున్నాడు, నేనే మనువును, నేనే మననశీలుని, నేనే సూర్యుని, నేను సర్వ ప్రేరకుని, నేనే వెలుగునిచ్చేవాడిని, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడిని సూర్యునిలాగా అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. తదిదం అపి ఇతరి, అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఏవం వేద, ఎవరైతే అలా తెలుసుకుంటారో అహం బ్రహ్మాస్మితి, నేనే బ్రహ్మని అని చెప్పుకోవచ్చు. నేను పరమిత పరమాత్మ ఉపాసనలో ఉన్నానని అర్థం. అందరికంటే గొప్ప పరబ్రహ్మ పరమిత పరమాత్మ ఏ విధంగా అయితే అందరికంటే గొప్పగా ఉన్నాడు, ఆ గొప్పని ఆశ్రయించిన నేను. ఎందుకంటే నా తండ్రి నా తల్లి గొప్ప, తల్లిదండ్రులు గొప్పవారు, రాజులు మహారాజులు సమ్రాట్ చక్రవర్తి అయినప్పుడు ఎలా చెప్పుకుంటాడు కొడుకు, సంతానం ఎలా చెప్పుకుంటుంది? మా మాతాపితలు మహారాజులు, సమ్రాటులు, చక్రవర్తులు, రారాజు. మా తండ్రి రారాజు, మా తల్లి మహారాణి. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? అప్పుడు నేను కూడా గొప్పని, నేను కూడా యువరాజుని చెప్పుకోవచ్చు. నేను రాజు కొడుకును, నేను యువరాజును, యువరాణిని. అలా మనం కూడా అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పుకోవచ్చు. అప్పుడు ఆ యోగ్యత పొందినప్పుడు, ఆ బ్రాహ్మీ స్థితిలో, పరమిత పరమాత్మ ఉపాసనలో నిజమైన ఉపాసన చేస్తూ అటువంటి గుణాలను నింపుకున్నవాడు వాడు అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఏవం వేద అహం బ్రహ్మాస్మి ఇది స ఇదం సర్వం భవతి. అటువంటి వారి యొక్క సంకల్పాలు నెరవేరుతాయి, పరమాత్మలాగే. నేనే గొప్పను, నేనే బ్రహ్మను, నేను క్షుద్రుని కాదు, నేను మహాత్ముని అనుకున్న వారి యొక్క సంకల్పాలు అన్ని కూడా నెరవేరుతాయి. స ఇదం సర్వం భవతి తస్య హన దేవాశ్చన అంటే అన్ని కూడా, చన అంటే కొంచెం, కొంచెం ఉన్నది అన్ని కూడా నెరవేరుతాయి.
క్షణ అంటే కొంచెం, కించన అంటాం, కించన క్షణ అన్నాడు, కించిత్ కూడా ఏదనుకుంటది ప్రతి కూడా నెరవేరుతాయి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఏవం వేద అహం బ్రహ్మాస్మి స ఇదం సర్వం భవతి అన్ని కూడా తస్య హ ఏది కూడా వ్యర్థం పోదు అటువంటి వారి యొక్క ఆ బ్రహ్మ జ్ఞాని యొక్క తస్య అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మజ్ఞాని యొక్క అయితే నిర్ణయాలు ఉంటాయో సంకల్పాలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా వ్యర్థం కాకుండా ఉంటాయి. దేవాశ్చన అంటే అందరు కూడా దేవతలందరూ కూడా అభూత్యై అంటే అభావము, ఉన్నతిలో బాధ అంటే ఆటంకాలు, మన అభివృద్ధిలో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా అభూత ఉండదు, అభూతి అనైశ్వర్యం అనేది ఉండదు, లేదు ఇది లేదు ఇది కాలేదు ఇది జరగలేదు అనేది ఏమి ఉండదు అంటున్నారు. ఈశతే సమర్థులు అవుతారు, ఈశులు అవుతారు, ఈశత అంటే సామర్థ్యం, సమర్థులు అవుతారు. ఈశతే ఆత్మా హి ఆత్మయే ఏషాం సహభవతి. ఆ ఆత్మ ఏ ఆత్మ ఆ ప్రేరక ఆత్మ ఏతున్నారు ప్రేణించే ఆత్మ ఏషాం సభవతి. ఏషాం అంటే ఈ గొప్పవారు అవుతారు, దేవతలు అవుతారు. దేవతలు అంటే విద్వాంసులు, విజయులు అవుతారు. దేవతలు అంటే విజయులు కూడా, ఇచ్చేవారు దేవతలు, విజయులు దేవతలు, దేవతలు అవుతారు. సభవతి అటువంటి ఉపాసకుడు గొప్పవాడు అవుతాడు. అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పుకునే ఆ స్థితి రావాలి. నేనే గొప్పను, నేనే బ్రహ్మను, నేనే మహనీయుని మహాత్మను, ఆ స్థితికి రావాలి. దేవతా ఉపాస్తే ఎవరైతే అన్యాం దేవతాం ఉపాస్తే ఎవరైతే ఇతర వాటిని ఉపాసిస్తారో వారు కాలేరు. అన్య అహం అస్మి నేను బ్రహ్మని చెప్పుకోకుండా ఇతర చెప్పుకుంటే నేను మామూలు వ్యక్తిని, నేను నీచుణ్ణి, నేను క్షుద్రుణ్ణి అనే భావన. ఎవరైతే అహం బ్రహ్మాస్మి చెప్పుకోలేరో వారు మామూలు వారే, సామాన్య మానవులే, సాధారణంగా ఉండేవారే. గొప్పవారు ఎలా అవుతారు? అటువంటి వారి యొక్క సంకల్పాలు ఎలా పూర్తిగా నెరవేరుతాయి? గొప్ప గొప్ప సంకల్పాలు నెరవేరడం జరగదు. కాబట్టి పరమిత పరమాత్మను కాదని ఇతరులను ఆరాధిస్తే ఉపాసన చేస్తే బ్రహ్మలు కాలేరు, గొప్పవారు కాలేరు. గొప్పవారు కావాలంటే, మహనీయులు కావాలంటే మహనీయుల యొక్క ఉపాసన చేయాలి. అందరికంటే మహనీయుడు పరమిత పరమాత్మే, అందరికంటే గొప్ప పరబ్రహ్మయే. అన్య అహం అస్మి ఇది నా సహ వేద వారు తెలుసుకోలేరు పరమిత పరమాత్మను, ఆ పరమార్థాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు అన్నమాట. నా సహ వేద తెలుసుకోలేరు. దానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పడం జరిగింది. యథా పశు ఏవం సహ దేవానాం యథా వై బహవ పశవ మనుష్యం భుంజ్యు అంటే కొన్ని మనుషులకు పశువులు సహకరిస్తుంటాయి. దానికి పశువులే రక్షిస్తాయి మనుషులను. మనం అనుకుంటాం గోరక్షణ చేస్తున్నాం, పశువుల రక్షణ చేస్తున్నాం, ప్రాణ రక్షణ చేస్తున్నాం అనుకుంటాం. మేము కుక్కలను కాపాడుకుంటున్నాం అనుకుంటాం. కుక్కలను మనం కాపాడండి, కుక్కలే మనం కాపాడుతున్నాయి. మనకి ఇంటికి రక్షణ కుక్కలే. మనం పెంచుకున్న పశువులు ఏదైతే పెంపుడు జంతువులు ఉంటాయో, పశువులు ఉంటాయో వాటిని మనం రక్షించడం లేదు, అవే మనం రక్షిస్తున్నాయి. గోరక్షణ అంటాం నిజానికి. గోవులు మనం రక్షిస్తున్నాయి. ఎన్నో పశువులు కలిసి మానవుల యొక్క రక్షణ చేస్తుంటాయి. ఆవులు, మేకలు, గుర్రాలు, ఏనుగులు, ఒంటెలు, ఇతర పక్షులు, ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు కూడా సహకరిస్తుంటాయి. నిజానికి పంట పొలం క్రిములను తినేస్తాయి, ఆ కీటకాలను తినేస్తాయి, రక్షిస్తుంటాయి. చివరికి పాములు కూడా మనిషిని రక్షిస్తున్నాయి. వాయువులో ఉన్నటువంటి వాయు కాలుష్యం, వాయువులో విషం ఉంటుంది, గాలిలో విషాన్ని అవి గ్రహిస్తాయి, విషంగా మార్చుకుంటాయి. పాములు రక్షిస్తున్నాయి, అన్ని రక్షిస్తున్నాయి. దానికి మన రక్షణ కొరకే పరమిత పరమాత్మ చేసిన వ్యవస్థ ఇతర ప్రాణులను కూడా.
అలా ప్రాణులు రక్షిస్తుంటాయి. ఇక్కడ ఉదాహరణ ఎందుకంటే పశువులు రక్షిస్తాయి. ఏదైనా పశువుకి ఏమైనా జరిగితే మనం అనుకుంటాం, బాధపడుతుంటాం. ఎందుకంటే మనం రక్షిస్తున్నాయి కదా. ఒక్క పశువు కనుక తప్పిపోతే బాధపడతాం, చనిపోతే బాధపడతాం, ఏమైనా జరిగితే బాధపడతాం. అంటే పశువుపాసన చేస్తున్నాం, పదార్థాల ఉపాసన చేస్తున్నాం. కానీ నిజంగా రక్షించే పరమిత పరమాత్మను ఉపాసన చేయలేకపోతున్నాం. అందరినీ రక్షించే సర్వరక్షకుణ్ణి, సదారక్షకుణ్ణి, సత్య నిత్య రక్షకుణ్ణి మర్చిపోతున్నాం. కొంచెం రక్షిస్తేనే బాధపడుతున్నాం. ఒక పశువు తప్పిపోతే బాధపడతాం, వెతుకుతుంటాం. భుంజుహు అంటే మనకు భోగ సామగ్రిగా, ఎందుకంటే పాలనిచ్చి ఆవులు, గేదెలు, మేకలు ఇటువంటి ఎన్నో రకాలుగా మనకు సహకరిస్తుంటాయి, పాలన పోషణ చేస్తుంటాయి. ఏక ఏక పురుష దేవాన్ భునక్తి. నిజానికి ఒక్కొక్క పురుషుడు నిజానికి ఈ అంటే మనుషులు, మామూలు వ్యక్తులు పెద్దవారిని రక్షించుకుంటారు, సేవ చేస్తుంటారు. గొప్పవారు సేవ చేయాల్సి వస్తుంది, రాజుల సేవ చేయాల్సి వస్తుంది సామాన్య మానవులు. ఎందుకు రక్షించుకోవాలి? ఆ రాజును ఎందుకు రక్షించుకోవాలి? సామాన్య మానవులు, సేవకులు, సైన్యం కానీ, సేనాపతి కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా రాజును ఎందుకు రక్షించుకోవాలి అంటే రాజు రక్షిస్తాడు కాబట్టి. క్షత్రియుడు ఏదైనా క్షతి జరిగినప్పుడు, నష్టం కష్టం వచ్చినప్పుడు రాజు రక్షిస్తాడు కాబట్టి ఆ రాజును అందరు కలిసి రక్షించుకుంటారు. మరి మన రారాజు, మన సమ్రాట్, విరాట్, బ్రహ్మరాట్, పరమిత పరమాత్మ కదా. అందరిని రక్షించేవాడు, సదా రక్షించేవాడు, సత్యంగా నిత్యంగా రక్షించేవాడు, వాస్తవంగా రక్షించేవాడు పరమిత పరమాత్మ. పరమాత్మను మనం రక్షించుకోవాలి కదా. ఎలా రక్షించుకోవాలి? ఎలా కాపాడుకోవాలి? రాజుని ఎలా రక్షించుకుంటున్నాం అంటే సేవ ద్వారా రక్షించుకుంటున్నాం, కాపాడుకుంటున్నాం. అలా పరమిత పరమాత్మను రక్షించుకోవాలి. నిజానికి రాజు రక్షించాలంటే రాజు యొక్క శాసనాలను, నియమాలను అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తేనే వ్యవస్థ దురవస్థ కాకుండా, అస్తవ్యస్తం కాకుండా ఆ వ్యవస్థ సువ్యవస్థ ఉండే విధంగా చూడడమే రక్షణ. దానికి రాజ్య వ్యవస్థ. అలా రాజును రక్షించుకోవాలి, రాజు యొక్క నియమాలను మనం పాటించాలి. మన రాజు పరమిత పరమాత్మ, నిత్యరాజు, సత్యరాజు, శాశ్వత రాజు. పరమిత పరమాత్మను రక్షించుకోవాలి. అప్పుడే పరమాత్మ ఆనంద రక్షిస్తాడు, రక్షిస్తూనే ఉన్నాడు. రక్షణ అవసరం ఉంది. పశువులని కలిసి మనిషిని రక్షిస్తాయి, ఆ పెంచుకున్న వారిని రక్షిస్తాయి, కాపాడుకుంటాయి. ఒకటి ఏమైనా జరిగితే బాధపడాల్సి వస్తుంది, ఒకటొకటి ఏదన్నా ఆ రకంగానే. ఏకస్మిన్ ఏవా ఆదియామా అని అంటే ఒకటి కనుక మనం అక్కడ తీసుకున్నప్పుడు, లేదా మనం దానికి అప్రియం భవతి, దానికి అప్రియం జరిగినప్పుడు ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటాం. దానికి ఏమైనా కష్టం వస్తే, ఇబ్బంది అయితే, రోగం వస్తే కూడా బాధపడతాం, రక్షించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం ఒకటొకటి. కానీ అన్ని కలిపి రక్షిస్తున్నాయి. ఆ యజమాని రక్షిస్తాయి, పెంచుకున్న వారిని రక్షిస్తాయి. కిం ఊ బహుషు అన్ని కలిపి కూడా. తస్మాత్ ఏషాం తత్ నా ప్రియం. కానీ ఒకటొకటి ప్రియం కాదు, అన్ని కూడా అవసరమే. నిజానికి ఆ పశువులను కూడా ఆ యజమాని ప్రియంగా చూస్తాయి, ప్రేమగా చూస్తాయి. ఎందుకంటే రక్షిస్తున్నాడు, పాలన పోషణ చేస్తున్నాడు కాబట్టి. పశువులు నయం అని చెప్పడానికి ఇది ఒక రకంగా. నిజానికి పశువులే నయం మనిషి కంటే. ఇంత గడ్డి వేస్తే, నీళ్లు పెడితే, కొద్దిగా చూస్తే, ప్రేమ చేస్తే కుక్క ప్రాణం ఇస్తుంది. పశువులు నిజానికి ప్రాణం ఇస్తాయి, తమ సమయాన్ని ఇస్తాయి, జీవితాన్ని ఇస్తాయి. ఆవు పాలన ఇస్తుంది, పెరుగునిస్తుంది, నెయ్యినిస్తుంది, పేడనిస్తుంది, ఎరువుగా మారుస్తుంది, మూత్రం ఇస్తుంది, ఔషధంగా అవుతుంది. తన జీవితాన్ని ఇస్తుంది, తన జన్మను కూడా ఇక్కడే తన కోసం కాదు, పరార్థం కోసం, పరోపకారం చేస్తుంది. పరోపకారాయ, పరోపకారం కొరకే. పరోపకార ఫలంతి వృక్ష, వహంతి నద్య, దుహంతి గావ. పరోపకారం కోసమే. పశువుల నయం, ఆ కుక్కల నయం అనిపిస్తుంది, యజమాని కాపాడుకుంటాయి. మరి మన యజమాని, మన స్వామి
పరమపిత పరమాత్మను మనం కాపాడుకుంటున్నామా, రక్షించుకుంటున్నామా? అందుకే మనం అహం బ్రహ్మాస్మి చెప్పుకోవడానికి అర్హత ఉందా మనకు? పరమపిత పరమాత్మ చెప్పుకుంటున్నాడు అహం బ్రహ్మాస్మి, మనం చెప్పుకోగలుగుతున్నామా? ఎవరికి వారు ఆలోచించుకోవాలి. మన రాజును కాపాడుకోవాలి. రాజును కాపాడుకుంటున్నామా? అందుకే మనం గొప్పవారం కావాలంటే ఆ గొప్పని ఉపాసించాలి. ఈశ్వరుని యొక్క ఆదేశాలు పాటించాలి. అప్పుడే గొప్పవారం అవుతాం. తత్ నా ప్రియం యద్ ఏతద్ మనుష్యా విద్యు. ఈ మనుషులు, మరణశీలైనటువంటి ఈ మనుషులు తెలుసుకోవాలి అంటున్నారు. ఈ రహస్యం తెలుసుకోవాలి. శుద్ధులు కాకూడదు, నీచులు కాకూడదు, పశువు కంటే హీనంగా ఉండకూడదు. ఋషి ఉపాసన చేస్తున్నాడు. ఉపాసన అంటే గేలి చేస్తున్నాడు, ఒక రకంగా తిడుతున్నాడు ఈ మాటలతో, ఈ వాక్యాలతో. ఇది అహం బ్రహ్మాస్మి. మనం గొప్పవారిగా ఉండాలంటే ఇది బ్రహ్మవా ఇదమగ్రే ఆసీత్ తదాత్మానం ఏవ అవేత్ అహం బ్రహ్మాస్మి ఇది. తస్మాత్ తత్సర్వం అభవత్. తద్ యో యో దేవానాం ప్రత్యబుద్ధత బుధ్యతే త ఏషః తదభవత్. తథ ఋషీణాం తథా మనుష్యాణాం తద్ ఏతద్ పశ్యన్ ఋషిర్వామదేవः ప్రతిపేదే అహం మనురభవం సూర్యశ్చేతి తదిదం అపి ఏతరిహి యా ఏవం వేద అహం బ్రహ్మాస్మి ఇతి. సా ఇదం సర్వం భవతి తస్యాః న దేవాశ్చ శనాః భూత్య అభూత్య ఈశతే. ఆత్మా హి యేషాం స భవతి అథ యో అన్యాం దేవతాం ఉపాస్తే అన్యో అసౌ అన్యో అహం అస్మీతి. నా స వేద యథా పశురేవం స దేవానాం యథాహ వై బహవః పశవో మనుష్యం భుంజుః. ఏవం ఏకైకః పురుషో దేవాన్ భునక్తి ఏకస్మిన్ ఏవ పశవ అదీయమానే అప్రియం భవతి. కిం ఉ బహుషు తస్మాదేషాం తత్ నా ప్రియం యదేతత్ మనుష్యా విద్యుః. ఈ విషయాన్ని మనుషులు తెలుసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి అని ఋషి ఉపాసన చేస్తున్నాడు, గేలి చేస్తున్నాడు. ఈ విధంగా అహం బ్రహ్మాస్మి కావడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. పరమపిత పరమాత్మ అహం బ్రహ్మాస్మి చెప్పుకుంటున్నారు, మనం కూడా అహం బ్రహ్మాస్మి చెప్పుకోవాలి. పరమపిత పరమాత్మ అహం బ్రహ్మ కాదు, అహం పరబ్రహ్మ అస్మి. పరమపిత పరమాత్మ అహం పరబ్రహ్మ అస్మి. మనం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పుకునే స్థితికి ఎదగాలి. ఈశ్వరోపాసన చేస్తూ ఈశ్వరుని యొక్క గుణాలను తీసుకొని నింపుకొని స్థిరం చేసుకొని బ్రాహ్మణులకు కావాలి. బ్రాహ్మీ స్థితిలో పరమపిత పరమాత్మ యొక్క ఆ ఈశ్వర ధ్యాన స్థితిలో ఉండి ఆ రకంగా మన జీవితాన్ని ఆదర్శంగా మలుచుకున్నప్పుడు, ఆచరించినప్పుడు తప్పకుండా మనం కూడా అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పుకోవచ్చు. మనకంటే పశువులే నయం అనిపించుకోకూడదు. పశువులు రక్షించుకుంటున్నాయి, మనం కూడా పరమపిత పరమాత్మను రక్షించుకోవాలంటే పరమపిత పరమాత్మ యొక్క నియమాలు, ఆదేశాలను, సందేశాలను అర్థం చేసుకొని ఆచరించడమే పరమాత్మను రక్షించుకోవడం. ధర్మో రక్షతి రక్షిత అంటే ధర్మాన్ని పాటించడమే, ధర్మం యొక్క నియమాలను పాటించడమే ధర్మరక్షణ అవుతుంది. ధర్మాన్ని మనం రక్షించలేము, నిజానికి ధర్మాన్ని పాటించడమే రక్షణ అవుతుంది. ఒక పరంపరను, ఒక వారసత్వాన్ని రక్షించడం అంటే ఆ పరంపరను, ఆ వారసత్వాన్ని ఆచరించడం అవుతుంది. ఆచరిస్తేనే రక్షణ అవుతుంది. ధర్మం రక్షతి రక్షత. ఎవరైతే ధర్మం రక్షిస్తారో ఆ ధర్మం వారిని రక్షిస్తుంది. ఎవరైతే పరమాత్మ ఆరాధిస్తారో, పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాలు పాటిస్తారో తప్పకుండా పరమాత్మ యొక్క రక్షణ ఉంటుంది. కోరుకుంటాం, వేదవంతం ద్వారా కోరుకునేది అది. భద్రం తన్న ఆస్వ. ఏదైతే భద్రమో అది ఏకవచనం. ఆ భద్రం ఒకటే, సుభద్రం, సరైన భద్రత పరమిత పరమాత్మే. ఆ భద్రం అందరికి కావాలి. భద్రం తత్తున ఆస్వ, అందరికి కావాలి. అందరికి ప్రార్థింపజేయండి. హే పరమిత పరమాత్మ, హే విశ్వాని దేవ సవిత, హే విశ్వాని దేవ సవిత. అక్కడ విశ్వాన్ని దురితాన్ని, దానికి విశ్వాని దేవ సవిత దురితాన్ని పరాస్వ.
ఏ సవితాదేవ విశ్వాన్ని దురితాన్ని పరాస నాలో ఉన్నటువంటి సంపూర్ణ దుర్వ్యసనాలను దుర్గుణాలను, అంతేకాకుండా వ్యాధులను, బాధలను, సమస్యలను, కష్టాలను, నొప్పులను అన్నింటినీ దూరం చేయండి. నా దురవస్థను, ఈ దరిద్రాన్ని, ఈ హీన స్థితిని దూరం చేయండి సంపూర్ణంగా. విశ్వాన్ని దురితాన్ని, అన్ని దురితములన్నీ కూడా, చెడు లేదుంటది, చెడు పదార్థాలున్నా, చెడు విచారాలు ఉన్న అన్నింటిని కూడా సంపూర్ణంగా దూరం చేసి వేసి, ఏది భద్రం తన్న ఆశ, ఏదైతే భద్రం ఉందో అది నీవే. నిజానికి భద్రం పరిమిత పరమాత్మ భద్రుడు, సుభద్రుడు. ఆ భద్రుణ్ణి మనం ఉపాసన చేయాలి. అప్పుడు భద్రత లభిస్తుంది, సురక్ష. రక్షించుకుంటే రక్షణ జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం రక్షించే ప్రయత్నం చేసుకోవాలి. పశువులన్నీ కలిసి యజమాని రక్షించుకుంటాయి. కొన్ని పశువులు 1 కావచ్చు, 4 కావచ్చు, 10 కావచ్చు, ఆ యజమాని చెప్పినట్టు వింటాయి, పాటిస్తాయి. సామాన్య క్షుద్ర నీచ ప్రాణులు కూడా, చిన్న చిన్న పశువులు, ఒక్కోసారి క్రిమి కీటకాలు కూడా వింటాయి మనిషి, అవి కూడా రక్షిస్తూనే ఉంటాయి. అంతకంటే హీనంగా ఉండకూడదని హెచ్చరించడం జరుగుతుంది. హేళన చేయడం జరుగుతుంది, ఋషి ఉపహాసం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఈ బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో ఈ ఉపదేశాన్ని అర్థం చేసుకుని అప్పుడు అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పుకునే స్థాయికి ఎదగాలని చెప్పేసి పరిమిత పరమాత్మ కోరుకుంటున్నాడు, ఋషి మహర్షులు కోరుకుంటున్నారు. మన స్థితి మనమే దిగదార్చుకుంటున్నాము, అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పుకోలేకపోతున్నాం. అందుకే ఉన్నత స్థానంలో బ్రాహ్మణ వర్ణం ఉంటుంది. అందుకే తల భాగం అన్నారు, మూర్ధ శిరోభాగం, అదే మకుటం. మకుటం లాగా ఈ సమాజంలో మకుటం లాంటిది గొప్పది బ్రాహ్మణ. తర్వాత క్షత్రుడు, రక్షించేవారు క్షత్రుడు. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు రాజు పైన కూర్చుంటాడు, బ్రాహ్మణుల కింద కూర్చుంటారు. రాజసూయాగంలో బ్రాహ్మణుల పైన ఉంటారు, బ్రాహ్మణుల పైన రాజు ఉంటాడు, క్షత్రుడు ఉంటాడు రాజసూయాగంలో. తర్వాత ఆ రాజు దిగి వస్తాడు, కింద కూర్చోవలసి వస్తుంది. అప్పుడప్పుడు రాజు గొప్పవాడు అవుతాడు రక్షించేటప్పుడు. ఈ సమాజం, ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉండాలో తర్వాత చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే అహం బ్రహ్మాస్మి అనేది దానికి బ్రాహ్మణ యొక్క స్థితిని చెప్పడానికి, బ్రాహ్మణ వర్ణం అనేది ఇలా ఉండాలి అని చెప్పడానికి. పరిమిత పరమాత్మలాగా ఉండాలి, ఈశ్వరోపాసకులై ఉండాలి, ఈశ్వర ఆరాధకులై ఉండాలి, ఈశ్వర ఆజ్ఞలను అర్థం చేసుకుని ఆచరించే వారి జీవితం ఆదర్శంగా ఉన్నవారే బ్రాహ్మణులు అవుతారు. అప్పుడే అహం బ్రహ్మాస్మి. నిజానికి అహం బ్రహ్మణాస్మి. నిజానికి ఆ బ్రాహ్మీ స్థితితో బ్రహ్మస్థో అస్మి, నేను బ్రహ్మ యొక్క పరిమిత పరమాత్మ యొక్క స్థితిలో ఉన్నాను, ఈశ్వర ధ్యానంలో ఉన్నానని చెప్పడానికి. ఎప్పుడు ఈశ్వర ధ్యానంలో ఉండేవారే బ్రాహ్మణులు అవుతారు. బ్రాహ్మణ శబ్దం యొక్క అర్థం కూడా అదే. బ్రాహ్మణులు బ్రహ్మకు సంబంధించిన వారు, పరిమిత పరమాత్మ యొక్క స్థితిలో ఉన్నవారు, ఈశ్వర దర్శనం చేసుకునేవారు, ఈశ్వర సాక్షాత్కారం చేసుకునే శక్తి సామర్థ్యం ఉన్నవారే బ్రాహ్మణులు. తర్వాత క్షత్రులు అవుతారు, తర్వాత వైశ్యులు. ఎవరి క్షత్రులు ఎందుకు అవసరమో, ఎందుకంటే సృష్టి ప్రారంభంలో కేవలం బ్రహ్మ ఉంటే సరిపోదు, బ్రాహ్మణులు ఉంటే సరిపోదు. కాబట్టి అంటే బ్రాహ్మణులు గొప్ప, నిజానికి అది గొప్ప శక్తి, మహాశక్తి. నిజానికి సమాజంలో కూడా, దేశంలో, ప్రపంచంలో కూడా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఒకటే ఉంటే సరిపోదు, కేవలం బ్రాహ్మణులు ఉంటే సరిపోదు, అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే సరిపోదు. రక్షించుకునే ఆ శక్తి కూడా ఉండాలి, క్షేత్రధర్మం కూడా ఉండాలి, క్షత్రులు ఉండాలి. ఆ క్షత్రుడు ఇంద్రునిలాగా, సోమునిలాగా, రుద్రునిలాగా, పర్జన్యం, యముడు, మృత్యు, ఈశాన, ఇవన్నీ కూడా ఈ శబ్దాలకు సంబంధించినటువంటి శ్లోకాలు వస్తాయి మనుస్మృతిలో. రాజు యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేటప్పుడు ఈ ఇంద్ర, సోమ, సూర్య, చంద్ర అన్నీ వస్తాయి. ఇంద్రునిలాగా ఉండాలి, సూర్యునిలాగా ఉండాలి, చంద్రులాగా ఉండాలి, సోములాగా, రుద్రులాగా, పర్జన్యంలాగా, యములాగా, మృత్యులాగా, ఈశాన్లాగా ఉండాలని చెప్పి క్షేత్రధర్మం యొక్క లక్షణాలు. ఈ విషయం మనం రేపు చెప్పుకుందాం. 11వ వచనం తర్వాత వైశ్య ధర్మం గురించి కూడా వస్తుంది. శూద్ర ధర్మం, వైశ్యులు ఎలా ఉండాలి, వైశ్య వారికి ఆదర్శం ఏమిటి, రాజుకు ఆదర్శం. ఇంతవరకు బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆదర్శం పరిమిత పరమాత్మయే, మరొక దేవత పేరు చెప్పలేదు. ఇక్కడ గమనిస్తే బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆదర్శం, బ్రాహ్మణుడు ఎలా ఉండాలి, బ్రహ్మలాగా ఉండాలి. అప్పుడు వారు అహం బ్రహ్మాస్మి. కానీ క్షత్రుడి యొక్క లక్షణం ఎలా ఉండాలి, ఇంద్రుడు, సూర్యుడు, రుద్రుడు, పర్జనుడు, యముడు, మృత్యు,
ఈశానుడు ఆ విధంగా ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. వైశ్యులైతే వసువుల్లాగా, ఆదిత్యుల్లాగా, విశ్వదేవతల్లాగా, మరుతులాగా ఉండాలి. అదే శూద్రులైతే భూమిలాగా ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. ఆదర్శం, భూమిలాగా ఆదర్శం ఉండాలి. పోషకులై ఉండాలి. పూషన్ భూమిలాగా, అది శూద్ర ధర్మం, శౌద్ర ధర్మం అంటారు. ఈ క్షత్రియ ధర్మం గురించి, వైశ్య ధర్మం గురించి, శౌద్ర ధర్మం, శౌద్ర అంటే శూద్ర ధర్మం శౌద్ర అవుతుంది. శౌద్ర ధర్మం, వైశ్య ధర్మం, క్షత్రియ ధర్మం, క్షాత్ర ధర్మం, వీటి గురించి రేపు చూసుకుందాం. ఈరోజు ఇక్కడ ముగించేద్దాం. పరమాత్మకు, ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ, మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు గురువర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, బంధులారా, ఉపాసకులారా, ఆరాధకులారా, మనందరూ కూడా బ్రాహ్మీ స్థితిలో ఉండే అహం బ్రహ్మాస్మి అనే స్థితికి ఎదగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు, వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శమోం శుభం. ఈ భావనతో, అహం బ్రహ్మాస్మి అనే భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. పరమాత్మ చెప్పుకుంటున్నాడు, మనకు ఆదర్శం, బ్రాహ్మణులకు ఆదర్శం బ్రహ్మయే. ఆ రకంగా ఎదిగే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈశ్వరోపాసకం అయ్యి ఈశ్వర దర్శనం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం. 3 సార్లు ఓంకారం. శ్వాస నింపుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస తీసుకోండి. నిండ నింపండి. నేను గొప్ప ఉండాలి, నీచుని కాదు, హీనుని, దీనుని కాదు, సామాన్యుని కూడా కాదు, నా స్థానం ప్రథమ స్థానమై ఉండాలి, బ్రాహ్మీ స్థితి అయి ఉండాలనే భావనతో ఓంకారం. ఓ ఓ ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. శాంతి పాఠం చెప్పండి. ఓ